रज़ा बख्श राज़क रिहाकुन रहीम अमा बख्श बख्शिंदह ओ दस्तगीर खता बख्श रोज़ी देहो दिल पजीर शहनशाह वाली सुखां दे खजाने श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन मुकद्दस हजूरी अंदर सुभायमान आप गुरु प्यारे सन्मानयोग सत्संगी जनों, लड़ीवार गुरशबद प्रचार दी आप इस समागमां दी हाज़री भर रहे हो। अत सत्कारयोग गुरु रामदास महाराज जी दे पावन दरबार दे कीर्तियां पासों आप जी ने अमृतमय बाणी दा कीर्तन सरवण कीता है, जो सतगुरु जी दी बख्शिश सदका धन गुरु रामदास महाराज जी दी नगरी विच आप पतवंते सज्जन मौजिज़ हस्तियां गुरु प्यार वालियां दे चरण परसन दा सुभाग मिलिया ते नाल जिहड़ा विशा गुरमुखां ने हुक्म ला के आप संगतां दे नाल सांझ पाण लई आखिया वो है घट घट वासी सर्ब निवासी निरह ते निरा। सो आओ जिहड़ा वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर सारियां विच मौजूद है, जिवें गुरु ग्रंथ साहब जी दे 15 महापुरखां ने, क्योंकि 15 भगत जिहड़े ने वो वख-वख थावां तो ने। असी बाहर देहधारी स्वरूप तो प्रभावित होके किसी नूं महापुरख आख दिंदे आ, किसी नूं संत आख दिंदे आ, किसी नूं साध आख दिंदे आ, पर बतौर गुरु के सिख सब तो पहला साडा फर्ज इकलाखी फर्ज है कि गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच जिहड़े महापुरख ने उन्हां दे नेड़े आपां होईए। ਉਹ ਨੇ 15 भगत 11 भट्ट ते गुरसिख। क्योंकि मैं गुरु साहबाना का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो आप पार ब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरख की जोत श्री गुरु नानक साहब महाराज विच वरती ते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज भाओ तेरा भांग खड़ी खलड़ी मेरा चीत मैं दीवाना भया अतीत कर कासा दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीत तौ दर्शन की करो समाए मैं दर मांगत भीख्या पाए केसर कुसुम मिर्ग मैं हरना सर्व शरीरी चढ़ना चंदन भगतां जोत इन्हीं सर्वे परमल करना। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला सिद्धांत ही है घट घट वासी सर्व निवासी। सब ने इतराज किया सी गुरु नानक साहब नूं, सच्चे पातशाह जी तुसी खत्रियां दे पुत्र हो ते शूदर दे वैश्य दी कखां दी कुलियां विच जाना साडे धरती दा इखलाक धर्म इजाजत नहीं देता। पर महाराज जी ने कहा सी ना केसर कदी मैला हुंदा है, ना कुसुम जिहड़े फुल ने मिर्ग मैं कस्तूरी हरना ते सोना, ये 4 चीज़ां कदी मैली नहीं होईयां। और कदी ये नहीं कहा गया कि केसर कित्थों किदे हाथ लगे किहड़ी जगह तो आया वो धर्म स्थाना ते प्रवान होया सुच्चा। फुल्लां नूं ये नहीं कहा कि फुल पहला सुच्चा सी जां झूठा होया, फुल भी धर्म स्थाना च प्रवान किए गए। मिर्ग मैं कस्तूरी भावें शरीर विचों ये मिर्ग दे अंदर अंग दा हिस्सा है, वो कदी ये वितकरा नहीं किया गया कि ये मास विचों आई। ते हरना दा मतलब सोना, कदी सुनियारे दी हट्टी ते सोना ये कह के सस्ता नहीं विकिया कि ये सोना शूदर दी पत्नी ने पाया सी तां ये सोना 20-30 हज़ार रुपया सस्ता बेच रहे हैं। नहीं, जिस तरह ये 4 चीज़ां बिल्कुल बराबर ने, पवित्र ने, इस तरह धरती दा हर एक मनुख पवित्र है। हर एक मनुख विच वाहिगुरु वरत रहा है ते जिहदे विच पार ब्रह्म परमेश्वर दा ज्ञान वरतिया अगमी उन्होंने गुरु नानक साहब कहते असी दोनों हाथ जोड़ के उन्हां तो ये दात मंगी जिहड़ी दात धुरकी बाणी दे रूप विच प्रभु ने प्रगट की भगतां दी। सो आओ इत्थों अज दा विशा आरंभ करिए, क्योंकि जिहड़ा अज दा विशा है ना घट घट वासी, ये एक ओंकार तो लैके ते खालसा साजना तक दा ये सच है।
ਜਿਨੇ ਆਪ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਜਿਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਫਾਸਟਵੇਵ ਰਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਗਮੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਬਾ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਕੋਈ ਨਾਵੈ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਰੈ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ, ਕੋਈ ਪੜੈ ਬੇਦ, ਕੋਈ ਕਤੇਬ, ਕੋਈ ਓੜੈ ਨੀਲ, ਕੋਈ ਸਫੇਦ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪਛਾਤਾ, ਤਿਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿਨ ਭੇਤ ਜਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ। ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਆਪ ਬੈਠਾ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਵਾਸਦੇਵਸੈ, ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ। ਇਹ ਭੇਉ ਕਿਹੜਾ? ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਏਕ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਏਕ ਹੈ, ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਪਲਸ ਅਨੰਗ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਤਾਕਤ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਛਨ ਫੂਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਸੇ ਪੜੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪੜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਕਦੀ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ, ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ਪਾਇਨ, ਘਾਓ ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ। ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰ ਮੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਫਰਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਗਮੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ 15 ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 1107 ਈਸਵੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਗਮੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਕ ਪ੍ਰਪੋਤਮ ਮਨੋਪਿਮੰਗ ਸਤ ਆਦ ਭਾਵ ਰਿਤੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। 1173 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਪਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਉਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੀ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੋ, ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਮਨੂ ਆਇਆ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਗ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਜੋਗੀ ਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਰਜ਼, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪੜੇ। ਇਹ 6 ਕਰਮ ਲਿਖਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ। ਯੱਗ ਕਰਨਾ, ਯੱਗ ਕਰਾਉਣੇ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ, ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ। ਸ਼ਬਦੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਮ, ਫਰਜ਼। ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੂਰਮੈ, ਤੂੰ ਸੁਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਾਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਸਾਚੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਜਪ ਬਾਣੀ ਨੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜੇਗਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੌਕੜਾ ਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਚੱਕਣ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਖਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਛਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਦਾ ਸੱਚ ਵਰਤੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਗਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੋ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ? ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ
ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਢਕ ਨਾਵੈ, ਜੈਸੇ ਮੇਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ, ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਫਿਰਨ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵਸਯ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸੁਦੇਵਸਯ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਹ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪਏ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪਏ, ਹਸਤ ਖਿਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਹੀਨਰੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੇਹ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਲੈ ਕਮਲੀ ਚਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਦੇਹੁਰੇ ਪਾਛੈ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ। ਦੱਸਿਆ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਅਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਖੋਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ। ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਗਈ ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਪਰ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਬਾਂਡਲਾ, ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ ਨਿਤਹਿ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰੈ ਡੰਡੌਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਸ਼ਰਨਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੋ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਇਹ ਹੈ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਸੱਚ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੋ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲਿਆ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ, ਕੁੰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਚਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੱਚੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਜਰ ਵਰਤਿਆ ਹਾਥੀ ਲਈ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਾਹਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਿਆ ਪਾਛਾ ਜੀਵਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਦ ਹੈਗੇ, ਕਤੇਬ ਹੈਗੇ, ਪੁਰਾਣ ਹੈਗੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ? ਫਿਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ?
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੇਦ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਵੇਦ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ, ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ, ਕੋਈ ਭੇਦ, ਕੋਈ ਵਰਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਭਰਮ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ 4 ਵੇਦ ਆਣ, ਔਰ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੋ 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥਵਾਓ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਬੂਝੈ ਹੈ ਤਾਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਥ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਲੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੋਟਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਥ ਦਿਖਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਭੇਖ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਥ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਠੋਪਨਿਸ਼ਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਥ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਥਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਠੋਪਨਿਸ਼ਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਠੋਪਨਿਸ਼ਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਠੋਪਨਿਸ਼ਦ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਸਥਾਰ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਰਥ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਰਥਵਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਥੀ ਹੈ, ਮਨ ਲਗਾਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰੇ ਘੋੜੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚਿਮੜ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਫਲਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਰਥਵਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਸਾਰਥੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਲਗਾਮਾਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੰਦਰੀ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸੜਕ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਪਰ ਆਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੋ ਧਰਮ ਰਹਿ, ਉਹੀ ਕਹੇਗਾ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬਦੇਵ। ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥਵਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਆ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ, ਕਦੀ ਚੇਲੇ, ਕਦੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦਿਪ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ, ਅਰ ਭਾਈ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੇ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਜੋਤ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਂ। ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ, ਧਰਮ ਅਗੇ ਰਥਵਾ। ਇਹ ਸਤਜੁਗ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ।
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਗਿਆ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ का, शरीर रूपी रथ संतोख ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਰਥੀ ਹੋਏਗੀ ਆਤਮਾ, ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਕੂੜ ਕਾ, ਕਰਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ, ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨ ਵਰਤੇਗੀ, ਅੱਗ ਵਰਤੇਗੀ ਤੇਰ ਮੇਰ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ, ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰ ਮੇਰ ਵਰਤ ਗਈ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਜੇ ਘਟ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਕਾਹਦਾ ਰਥ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਮਰਹਟ ਹੈ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਨਾਟਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰ ਤੇ ਮੇਰ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਊਚ ਤੇ ਨੀਚ ਦਾ, ਸੁੱਚ ਤੇ ਭਿੱਟ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੋਗ ਵਰਤ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਭਟਕਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਜਦ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਸਿਹਰ, ਸਿਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਦੂਗਰੀ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਦਰੋਗ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਬੇਖਬਰ ਬਾਦ ਬਕਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ, ਸ਼ਿਆਮ ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਲਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਾਣਾ ਮਰਿਆ ਘੁੰਮਣਾ ਆਈ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗਣਾ ਆਪ ਮੰਝਾਈ ਹੈ। ਕਰ ਉਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਉਹ ਜੁਗਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੈ ਹਦੂਰ ਕਤ ਦੂਰ ਬਤਾਵੋ, ਦੁੰਦਰ ਬਾਂਧੋ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਹਦੂਰ ਕਤ ਦੂਰ ਬਤਾਵੋ, ਦੁੰਦਰ ਬਾਂਧੋ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵੋ। ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਿਤਕਰਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਸਭ ਹੈ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਰ ਕਰੇ, ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ। ਕੋਈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗਜੀਤ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਬੋਧਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬੰਦਾ ਚੰਡਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਾਏ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ, ਕੂੜ ਚੁੜਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ।
ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਭਰ ਕਰ ਜੋਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤ। ਪਰਾਏ ਘਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਵਸਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੈ ਹਦੂਰ ਕਤ ਦੂਰ ਬਤਾਵੋ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਦੂਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪਰਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਮੂੰਦ ਲਿਏ ਦਰਵਾਜੇ ਬਾਜੀਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਹਾਂ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ। ਸੰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦ ਪੂਰਨ ਮਦ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤ ਰਮਣੰ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ। ਸਰਬਤ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸ਼ਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਤੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਹਾਂ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੇ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ। ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਅਵਗੁਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ। ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਜਾਂ ਕੈਂ ਕੈਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰੂਪੀ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਪੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੇਗਾ। ਕੀ ਵੇਖੇਗਾ? ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਜਪੋ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਆਰਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ। ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇਪਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਨੇਪਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ 5 ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ। ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਟਿਕੇ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ। ਨਾਨਕ ਮੱਠ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਥਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਜੋਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀਦਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਆਫਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਮੱਠ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹਉ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਹਉ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਟਿਆ।
ਹਉ ਵਿੱਚ ਕੂੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹਉ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਹਉ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਭ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ, 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਤਾਈਓ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਛੁਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਵੰਡੋ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤਿਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕੋ। ਆ ਤਿਲ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜਲ ਦਾ ਬਾਟਾ ਲਿਆ, ਤਿਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਵੰਡ ਦੇ। ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਰੁਕੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਭਰਮ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਮ ਜਾਂ ਹਰੀ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਹਰੀ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਬੋਲ, ਅੱਲਾ ਬੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਬੋਲ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੈ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲਿਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਯਖ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਖਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਆ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। 5 ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ। ਪੰਡਿਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਡਿਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਹਿਦ ਸੱਚ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਭੇਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਭਰਮ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ, ਸਿਫਤੀ ਕਰਮ ਧਿਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟੀਆਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋੜੀ ਵੀ ਵੈਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਘਟ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਨਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜੁਲਾਹਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੂ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਅਗਮੀ ਖੇਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਥੋੜੀ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਭੈ ਮੁਨ, ਇੰਦਰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ ਫੁਨ, ਬੇਦ ਬਿਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ, ਹਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛਾੜਿਓ ਏਕ ਘਰੀ, ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ
जग तारण को गुरजोत अर्जुन माहे तरी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी का शुकराना, आप सारे पतवंते सजना का, गुरु की संगत का शुकराना। मेरे अत अजीज मेरे वड्डे भाई साहब भाई हरजोत सिंह जी जख्मी, बहुत असीसां बहुत प्यार लंबे समय तो तकरीबन 2006-7 तो ये असीस बख्शते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्नवादी हाँ, बहुत किरपा सतगुरु जी की। मैं अति धन्नवादी हाँ सरदार शरणजीत सिंह होरां दा, सरदार जसबीर सिंह जी पंजाब एंड सिंध बैंक, जिन्हां दे उदम सदका आप संगतां दे चरण परसन दा सुभाग मिलिया। इन एक विचारां दे नाल खिमा बख्शो, सारियां विच पार ब्रह्म परमेश्वर दे दीदार करिए, सब दे विच एक पार ब्रह्म परमेश्वर दी अंश नूं पछाण सकीए। भुलां चुकां दी खिमा, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।